میرا نام کلثوم ہے۔ میں گجرانوالہ شہر کی رہنے والی ہوں۔ میری امی ایک گھریلو خاتون تھی۔ ابا میرے بہت بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ اماں نے جیسے تیسے کر کے مجھے پالا تھا۔ وہ محلے بھر کے لوگوں کے کپڑے سی کر زندگی کی گاڑی چلا رہی تھیں۔ مستقل مشین پر جھکنے رہنے سے ان کی کمر میں اکثر ہی درد رہنے لگا تھا۔ ان کی نظر تک کافی حد تک کمزور ہو چکی تھی۔ میرے اور کوئی بہن بھائی نہیں تھے، اس لیے اماں کا سارا لاڈ پیار اور ان کی ساری توجہ میرے لیے ہی تھی۔ میری اماں نے مجھے بہت ناز و نم میں پالا۔ بے شک وہ مجھے مہنگے ترین کھلونے نہیں دے پائی تھی، مگر وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کی بہت خواہش تھی کہ مجھے بہت پڑھائیں لکھائیں۔ وہ مجھے ایک اچھی زندگی دینے کی طلبگار تھیں۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور وہ اپنی عمر سے بہت پہلے ہی بوڑھی ہوتی نظر آنے لگی۔ مجھے اپنا دودیال بالکل بھی یاد نہیں تھا۔ میری ماں نے بھی کبھی ان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ بس اتنا پتا تھا مجھے کہ انہوں نے ابا کے بعد اماں کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ابا نے اماں سے پسند کی شادی کی تھی، جس کی وجہ سے ابا کے گھر والوں نے انہیں بہو کی صورت کبھی قبول نہ کیا تھا، اور ابا کی وفات کے بعد بھی ان کا رویہ ویسے ہی برقرار رہتا تھا۔ 3 گھر چھوڑ کر میرے بڑے ماموں کا گھر تھا اور اس کے سامنے والے چھوٹے 2 ماموں کا، جو کہ ایک ہی مکان میں اوپر نیچے پوشن بنا کر رہ رہے تھے۔ ہمارا بھی گھر اپنا ہی تھا۔ ابا نے اچھے وقتوں میں اپنا گھر بنا لیا تھا اور ہمارے لیے یہ غنیمت تھا، کیونکہ ابا کی وفات کے بعد ہمارے قریبی رشتہ داروں نے جو سلوک رکھا وہ نہایت ہی برا تھا۔ میری بڑی مامی تو ویسے بھی مجھے اور اماں کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے تو وہ ہمارا آنا جانا برداشت نہیں کرتی تھی۔ اور چھوٹی مامی منہ پر تو کچھ نہ کہتی، مگر پیٹھ پیچھے پورے محلے میں اپنے احسانات بتاتی تھیں، احسانات بھی وہ جو انہوں نے کبھی کیے ہی نہ تھے۔ میری اماں نے سلائی مشین سنبھال لی اور اپنی اور میری ذمہ داری پوری کرنے کا بیڑا خود اٹھا لیا۔ اماں کے اس فیصلے پر سب ہی جل کر رہ گئے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اماں اپنی خودداری بھول کر ان کی چاکری کرتی رہیں گی، مگر اماں نے سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، تو ان سب نے ہم سے میل جول ختم ہی کر لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں میٹرک میں پہنچ گئی تھی۔ اب مجھے ٹیوشن لینے کی ضرورت تھی۔ میں نے جب اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میں محلے میں تمہیں ٹیوشن کے لیے بھجوا دوں گی۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکی تھی جس کا نام رابعہ تھا۔ اماں مجھے ان کے پاس لے گئی تو انہوں نے اماں سے کہا، یہ سبجیکٹ تو میرا بھائی پڑھاتا ہے، میں نہیں پڑھا سکتی، میں اسے بتا دوں گی، وہ کلثوم کو پڑھا دے گا۔ اماں تو مان گئی، مگر میں تھوڑا ہچکچا رہی تھی، کیونکہ میں نے آج تک اپنے کزن سے کبھی بات نہیں کی تھی۔ مجھے مردوں سے بات کرتے ہوئے بہت ہچکچاہٹ ہوتی تھی، مگر اب مجبوری تھی کہ مجھے پڑھنا تھا۔ بورڈ کے امتحان تھے۔ میں اگلے ہی دن سے وہاں ٹیوشن کے لیے جانے لگی تھی۔ رابعہ باجی کے بھائی عظیم مجھے اور دیگر بچوں کو ٹیوشن دیتے تھے۔ وہ کافی اچھے انسان تھے۔ ان کے پاس محلے کے بہت سے لڑکے لڑکیاں پڑھتے تھے۔ شروع میں مجھے کافی مشکل ہوئی، مگر ان کے پاس پڑھنے والے لڑکے بدتمیز نہیں تھے، بلکہ وہ سب شریف اور اچھے گھرانے کے تھے۔ تبھی مجھے اس طرف سے تو سکون ہو گیا تھا۔ جن بچوں کے سروں پر سے والدین میں سے کسی ایک کا بھی سایہ اٹھ جاتا تو انہیں بہت سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کی صورت میں ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں بھی ایسے ہی ایک بچی تھی۔ میں کسی بھی حال میں اپنی اور اپنی ماں کی عزت پر ایک حرف بھی آنے نہیں دے سکتی تھی، مگر جنہیں لوگوں کی فطرت ہی یہ سب کرنے کی ہو تو انہیں ہم کبھی بھی نہیں روک سکتے۔ محلے والے کے منہ سے ہوتی ہوئی یہ بات جب مامی تک پہنچی کہ میں ایک مرد سے ٹیوشن لے رہی ہوں، تو وہ لمحہ ضائع کیے بنا محلے میں BBC کے فرائض انجام دینے لگی۔ کچھ ہی دنوں میں پورے محلے والوں کی زبانوں پر ایک ہی بات کے چرچے تھے کہ کلثوم کتنی بے شرم ہو گئی ہے جو ایک مرد سے ٹیوشن لے رہی ہے۔ یہ باتیں ہوتی ہوتی میری اماں کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھیں، اور یہیں سے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ سیدھا مامی کے پاس گئیں اور انہیں صاف صاف کہا
کہ میرے اور میری بیٹی کے معاملہ سے دور رہے، مگر مامی نے اس بات کو بھی اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ یہ سب کہانیاں زبان در زبان گردش کرتی ہوئی سر عظیم تک بھی جا پہنچی، مگر انہوں نے مجھے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ مجھے اسی طرح پڑھاتے ہیں، مگر ان کی امی کو اب میں چبھنے لگی تھی۔ اس سب کی ایک اور وجہ بھی تھی، وہ یہ کہ میں غیر معمولی حسن کی حامل تھی، اور یہی چیز سب کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے میٹرک کر لیا تھا۔ اب میں نے ایک کالج میں ایڈمیشن لے لیا جہاں صرف لڑکیاں پڑھتی تھیں۔ میں دوپہر 2 بجے کالج سے واپس آتی، تب تک اماں میرے لیے روٹی تیار رکھتی تھی۔ دن بھر وہ سلائی کرتی رہتی تھی۔ کچھ دن سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ میں نے انہیں بہت کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، مگر وہ نہیں مانی۔ میں ان کی طبیعت کی وجہ سے کافی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں ماموں لوگوں سے بات کرتی ہوں، شاید وہ ہماری کوئی مدد کریں، مگر اماں نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی بیویوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، اس لیے وہ ہماری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ اماں کی روز بروز بگڑتی حالت مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ ایک دن میں کالج سے واپس آئی تو اماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے لگا شاید بازار گئی ہوں گی۔ تبھی میں نے اپنے پاس موجود دوسری چابی سے گیٹ کھولا اور اندر آئی۔ اماں کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں دوڑ کے گئی، دیکھا کہ سامنے اماں فرش پر پڑی تھی اور ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ میرے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے انہیں اس حالت میں دیکھ کر۔ میں نے انہیں اٹھایا اور بستر پر لٹایا اور باہر جا کر محلے کے ڈاکٹر کو لے آئی۔ اس نے آ کر چیک اپ کیا اور کچھ دوائیں دے گیا۔ اس وقت تو اماں کی طبیعت سنبھل گئی، مگر رات کو جب میں سو رہی تھی تو میری آنکھ اماں کے کراہنے کی آواز سے کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ پھر سے خون کی الٹیاں کر رہی تھیں۔ میں نے فوراً سے اٹھ کر اماں کو دیکھا۔ اماں کی طبیعت اچانک ہی بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا اور مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے موبائل اٹھایا اور ماموں کا نمبر ڈائل کیا، مگر انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر میں نے چھوٹے ماموں کو کال کی، انہوں نے بھی کال نہیں اٹھائی۔ ماں کی بگڑتی طبیعت کے پیش نظر میں بھاگتی ہوئی باہر گئی اور ماموں لوگوں کے گھر کا دروازہ بجایا، مگر کسی نے نہیں کھولا۔ اور اس وقت اس مشکل ترین صورتحال میں مجھے اور کچھ نہ سوجا تو میں بھاگتی ہوئی سر عظیم کے گھر کی طرف گئی اور ان کا دروازہ بجا ڈالا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ باہر آئے، مجھے اس وقت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے انہیں روتے ہوئے اماں کی طبیعت کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً سے میرے ساتھ آ گئے۔ ان کے پاس اپنی گاڑی تھی، انہوں نے اماں کو گاڑی میں ڈالا۔ میں بھی اماں کے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اماں کا سر میری گود میں تھا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اماں کا سر میری گود میں تھا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سر عظیم نے تیزی سے گاڑی چلانے لگے۔ میں مسلسل دعائیں کر رہی تھی کہ اماں کو کچھ نہ ہو۔ میرے پاس ایک واحد ہی مخلص رشتہ تھا، اگر میں نے انہیں کھو دیا تو میں اس دنیا میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ کچھ دیر بعد ہم ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ وہاں جا کر ڈاکٹر نے اماں کو فوراً سے ایمرجنسی میں لے جانے کا کہا۔ ہم دونوں باہر کھڑے دعائیں کر رہے تھے۔ میں رونے لگی تھی، تبھی عظیم سر میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی تسلی پر میں بس سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ بہت دیر ہو گئی تھی، مگر ڈاکٹر اب تک کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ اس دوران میں نے کئی بار ماموں کے گھر کا نمبر ڈائل کیا، مگر وہاں سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر نے سر عظیم کو اپنے پاس بلایا، پھر وہ ڈاکٹر کے ساتھ ان کے روم میں چلے گئے۔ میں وہیں پریشان کھڑی رہ گئی کہ نہ جانے اب میری ماں کیسی ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئے تو ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر چپ رہے، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہے ہوں۔ ان کی یہ خاموشی مجھے کسی انہونی کا احساس دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ کلثوم، ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں اور ایک نہ ایک دن ہمیں اس کے پاس لوٹ کر جانا ہی ہے۔ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جو ہم بھی نہیں جھٹلا سکتے، اس لیے تمہیں بھی بہت صبر اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی مگر وہ تمہاری امی کو بچا نہیں سکے۔ میں جو ان کی باتیں سن رہی تھی، ان کی آخری بات پر میں ان کے بازو میں جھول گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا کہ ماموں لوگ آئے، اماں میت کو گھر لے گئے۔ مجھے جب ہوش آیا تو پہلا خیال ماں کا آیا۔ میں نے فوراً سے اٹھنا چاہا
तो मेरे पास खड़ी नर्स ने मुझे रोक दिया। कुछ देर बाद सर अजीम आए और डॉक्टर से बात करके मुझे अपने साथ घर ले गए। घर लोगों से भरा हुआ था, हर तरफ अजीब सी उदासी तारी थी। मामू लोग भी वहाँ मौजूद थे। उन्हें देखकर मेरे अंदर गुस्से की एक शदीद लहर उठी। मैं तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ी और बोली कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाएं। मेरी माँ को जब आप लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तो आप लोगों ने एक काल तक ना उठाई, अब किस मुँह से यहाँ आए हैं। मेरे इस रवैये से उनके चेहरे गुस्से से सुर्ख हो गए थे। फिर मोहल्ले की एक औरत मेरे पास आई और मुझे लिए अंदर कमरे की तरफ चली गई। मैं बहुत ही सदमे में थी, मगर मैं जानती थी क्या मुझे खुद को खुद ही संभालना है। माँ की तदफीन के बाद सब लोग जाने लगे तो सर अजीम मेरे पास आए और बोले कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना किसी तकल्लुफ़ के मुझे बता देना। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ही अब तक सारी भागदौड़ की थी। खैर सब चले गए और घर बिल्कुल खाली हो गया। मैंने सर के चले जाने के बाद दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दिया और अम्मा के कमरे में जाकर बैठ गई। वो पूरी रात मैंने बुरी तरह रोते हुए गुजारी थी। माँ का ना होना गोया मुझे बड़ी दुनिया में तनहा कर गया था। अपने रिश्तेदारों से मुझे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं थी, सिर्फ अल्लाह ही मेरा मददगार था। रोकर मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, शायद बहुत तेज़ बुखार हो गया था। मैं दवा लेने बाहर जा रही थी कि रास्ते में मुझे मामू मिल गए और मुझे देखकर बोले क्या हुआ है। मैंने कहा दवा लेने जा रही हूँ। तब उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें साथ लेकर चलता हूँ। इस वक्त मेरी हालत उनसे बहस करने की नहीं थी, इसलिए मैं उनके कहने पर चुपचाप उनके साथ चल दी। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए, मुझे दवा दी। मैं उनकी इतनी मेहरबान पर हैरान थी। इस रात पहली बार मेरे दिल में उनके लिए जगह बनी थी। अब अक्सर ही वो मेरा ख्याल रखने लगे थे। मामी को इस बात पर बहुत गुस्सा था। हर दिन गुजरते गए और मुझे एहसास हुआ क्या मुझे रोज़गार की भी ज़रूरत है। मामू का क्या पता कि वो कब अपने पहले वाले रूप में वापस आ जाएं और मुझसे दो बेगाना हो जाएं। इसलिए मैंने अपने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का सोचा। इसमें सर अजीम ने मेरी बहुत मदद की थी। उनके किसी जानने वाले के पास मैं एक स्कूल था और बच्चों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक अच्छी टीचर की ज़रूरत थी। तब सर अजीम ने उसी स्कूल के बहुत से बच्चे मेरे पास ट्यूशन के लिए भेजे थे। मैं शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देती, जिससे मुझे कुछ आमदनी होने लगी थी। अब मुझे कॉलेज जाने में कोई मसला नहीं होता था, मगर मैं घर आते आते काफ़ी थक जाती थी और ऊपर से खाली घर मुझे काट खाने को दौड़ता। मामू कभी कभार मेरा हाल पूछने आ जाते। कुछ दिनों बाद मेरे कॉलेज के इम्तिहान थे। सर अजीम ने मुझे तैयारी के लिए आने का कह दिया। मैं कॉलेज से सीधा सर के पास चली जाती, क्योंकि शाम को बच्चों को पढ़ाना होता था। मामी को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने मामू को भड़काना शुरू कर दिया। मामू ने उनकी बातों में आकर मुझे कहा तुम अजीम के पास आइंदा पढ़ने नहीं जाओगी। मैंने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं पढ़ने ज़रूर जाऊंगी, जिसके बाद मामू गुस्से में वहाँ से चले गए और उन्होंने मुझसे बात करना भी छोड़ दी। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे कि उन्हीं दिनों ट्यूशन पढ़ने के लिए मेरे पास एक नया लड़का आया। मेरे पास जितने भी बच्चे पढ़ने आते थे वो इन सबसे बड़ा था। मैं उसे रखना तो नहीं चाह रही थी, मगर वो भी इसी स्कूल का तालिब इल्म था। मेरे ट्यूशन वाले सभी बच्चे उससे डरते थे, क्योंकि वो काफ़ी अजीब था, हर वक्त मुझे घूरता रहता। एक दिन उसने ऐसी हरकत की कि मैं हैरान रह गई। वो मेरे पास आया और मुझे एक कागज़ थमा गया। मैंने कागज़ खोला तो उस पर हाथ से मेरी एक लड़के की तस्वीर बनाई हुई थी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसे थप्पड़ मारा और वो कागज़ फाड़ दिया, मगर वो लड़का रोज़ ही यही हरकत करता। उस कागज़ में किसी लड़के के हाथों में हाथ डालकर बैठी होती। जब वो अपनी हरकत से बाज ना आया तो मैंने उसे भगा दिया। अब वो ट्यूशन पढ़ने ना आता। अब मैं भी मुतमईन हो गई कि चलो अच्छा हुआ चला गया, वरना उसने तो मुझे परेशान कर रखा था। उन्हीं दिनों की बात है, मेरे इम्तिहान मुकम्मल हो गए। अब मैं दिन में भी फ्री होती थी। तभी सर अजीम ने मुझे एक स्कूल में टीचर की जॉब लगवा दी। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी और मैंने अब सुबह के वक्त पढ़ाना शुरू कर दिया था। शाम में मोहल्ले के कुछ बच्चे मेरे पास पढ़ने आ जाते थे। उन्हीं दिनों सर अजीम की बहन की शादी तय हो गई। उन लोगों ने मुझे भी बुलाया था। सर अजीम की अम्मी मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं करती थी, मगर उनकी बहन मुझसे बहुत अच्छा रवैया रखती थी। मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर इस तकरीब में गई थी। शादी चूँकि मोहल्ले में थी तो सभी मोहल्ले के लोग आए हुए थे।
मेरे मामू लोगों की फैमिली भी वहीं थी। मैंने तकरीब के दौरान नोट किया कि वहाँ मेरे मामू की बेटी नाजिया, जो कि मेरी ही हम उम्र थी, सर अजीम के खूब आगे पीछे घूम रही थी। मुझे ये देखकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि सर उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवा रहे थे। गैर शादी की तरकीब तो जैसे तैसे गुजर गई और ज़िंदगी वापस अपने मामूल पर आ गई। मुझे अपने रिजल्ट का शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि मुझे अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करना था। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं आला तरीम हासिल करूँ, इसलिए मैंने पहले से भी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी थी। उन्हीं दिनों मेरी ज़िंदगी ने एक और पलटा खाया। ये गर्मियों की तपती दोपहर की बात है कि एक दिन मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। बुखार तो कई दिनों से महसूस हो रहा था, मगर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सुबह स्कूल जाते हुए भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैं छुट्टी नहीं करती थी, इसलिए इस हाल में भी स्कूल पढ़ाने चली गई। वापसी पर बोझल कदमों से अपनी गली में दाखिल हुई ही थी कि तेज़ चक्कर आने की वजह से सामने से आती गाड़ी को ना देख पाई और उससे टकरा बैठी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। नजरें घुमाकर देखा तो मेरे पास सर अजीम बैठे थे। मेरे होश में आने पर डॉक्टर आया और मेरा चेकअप करके घर जाने की इजाज़त दे दी। सर मुझे अपने साथ घर ले आए। मेरी तबीयत चूँकि अभी मुकम्मल ठीक नहीं थी, तो वो मुझे सहारा देकर अंदर लेकर जा रहे थे और ये मंज़र मेरे मामू की बेटी नाजिया ने देख लिया था। मैं नहीं जानती थी कि वह इस चीज़ को एक बहुत बड़ा मसला बना लेगी। उसने हमारी तस्वीरें बना ली थीं और बाद में मामू और मामी को दिखाई, जिस पर मामू आग बगोला हो गए। उन्होंने पूरे मोहल्ले के सामने सर को और मुझे बेइज्जत करके रख दिया था। वजह यह थी कि सर अजीम की अभी तक शादी नहीं हुई थी और वह मुझसे उम्र में 4 साल ही बड़े थे। हर कोई अब हम पर शक करने लगा था। अक्सर ही मेरी कज़न किसी न किसी बात को लेकर मेरे किरदार को निशाना बनाने लगी। मोहल्ले भर में बातें फैलने लगी। एक दिन सर अजीम मेरे पास आए और सीधे सीधे मुझसे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पहले तो मैं हैरान रह गई। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि अगर हमारे बीच एक जायज़ रिश्ता बन जाएगा तो लोगों की ज़ुबानें खुद ही बंद हो जाएंगी। मैंने कहा, वो तो सब ठीक है, मगर आपकी अम्मी कभी नहीं मानेगी। उन्होंने कहा, वो बस मोहल्ले वालों की ज़ुबानों से तंग आ जाती हैं, वरना वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। मैंने उनसे बात सुनकर कहा, ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे, क्योंकि उनकी बात भी ठीक थी। अब हमारे बारे में लोग बातें करने लगे थे, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो किसी दबाव में आकर शादी करें। इसलिए जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो अपनी पूरी दिली रजामंदी के साथ यह सब कर रहे हैं। अब मैं भी मुतमिन सी हो गई थी। उस दिन मेरी रजामंदी लेकर उन्होंने अपनी माँ से बात करके मेरा रिश्ता मामू के यहाँ भिजवा दिया। इन सब ने इस रिश्ते को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर फिर मोहल्ले के कुछ बड़ों के बीच पड़ जाने की वजह से यह रिश्ता पक्का हो गया। मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अजीम ने हर चीज़ मेरी पसंद को मद्देनजर रखते हुए उनके गर्विदा हो गई। शादी करीब थी और मुझे उन्हीं दिनों अजीब से ख्यालात आने लगे। अक्सर ही मैं उसी लड़के के बारे में सोचती रहती कि वह इस तरह से गलत तस्वीरें क्यों बनाता था। मैं परेशान हो गई थी। मुझे लगा शायद कुछ बुरा होने वाला है। शादी वाले दिन भी मैं परेशान थी। निकाह हो चुका था और बस अब रुखसती बाकी थी। फिर एकदम सब कुछ बदल गया। जिस बात का डर था वही सब हो गया था। वही लड़का सामने से भागता हुआ आया और मेरे शौहर अजीम के हाथ में एक कागज़ थमा दिया। जैसे अजीम ने वो कागज़ खोला, उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उस कागज़ पर मैं किसी अजनबी लड़के के साथ हाथों में हाथ डालकर बैठी हुई थी। वो मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे, जैसे मेरा कोई राज खुल गया हो। तभी वो एकदम से चिल्लाने लगे। इससे पहले कि वो मुझे तलाक देते, मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में बेड पर पड़ी थी और डॉक्टर बता रहा था कि मैं किसी जहनी दबाव की वजह से बेहोश हो गई थी और अब कोई मसला नहीं है। अचानक मेरी नज़र पुलिस पर पड़ी तो मैं चिल्लाने लगी। मैंने कुछ नहीं किया। तभी अजीम ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा और कहा, रिलैक्स हो जाएं, तुमने वाकई में कुछ नहीं किया और तुम्हारा मुजरिम भी पकड़ा गया है। जब मैंने गौर से देखा तो पुलिस वालों ने एक लड़के को पकड़ा हुआ था। यह वही लड़का था जिसकी तस्वीरें मेरे साथ बनी हुई थी। तभी मेरा स्टूडेंट जिसने ये कागज़ अजीम को थमाया वो मेरे पास आया और मुझसे माफ़ी मांगकर कहने लगा, मेरा भाई लड़कियों से फ्लर्ट करता था और उनको अपनी झूठी मोहब्बत जाल में फंसाकर छोड़ देता था। आपकी मामू की बेटी नाजिया भी उसी की दोस्त थी। वो सर अजीम को बहुत पसंद करती थी, मगर उसे लगता था कि आप उससे उन्हें छीन लेंगी।
اس لیے اس نے میرے بھائی کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا اور سوچا کہ میرے ذریعے وہ آپ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسائیں گی اور بعد میں سب کے سامنے بدنام کر دیں گی۔ ٹیچر مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ لڑکا روتے مجھے یہ کہہ کر باہر چلا گیا اور مجھے خیرتوں کے سمندر میں چھوڑ گیا۔ میرے اسٹوڈنٹ کے بڑے بھائی کو پولیس لے کر جا چکی تھی۔ تبھی عظیم میرے قریب آئے اور بولے کہ میں نے کاغذ میں اس لڑکے کو پہچان لیا تھا، وہ ہمارے ہی محلے کا ایک آوارہ لڑکا تھا۔ جب میں نے اسے بلا کر اس سے پوچھا تو مجھ سے جھگڑنے لگا۔ تبھی میں نے پولیس کو بلوا لیا اور پولیس کو دیکھ کر اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔